یه مینوت یه مینوت یه مینوت یه مینوت یه مینوت یه مینوت. تیاری؟ ассалому алайкум бинандагони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футболи тоҷик. мо гузориши мустақими хешро оғоз мекунем аз варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор ва ҳоло дар ин варзишгоҳ бозии аввал дар даври нуҳуми лигаи олии мамлакат шурӯъ шуд. имрӯз тими мизбон дастаи барқчии шаҳри ҳисор аст ва дастаи меҳмон бошад тими эсхатаи шаҳри хуҷанд. хуб, бози аллакай шурӯъ шуд ва мо дарҳол таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайатҳои дастаҳо ва пеш аз ҳама шурӯъ мекунем аз ҳайати тими барқчии шаҳри ҳисор. рақами 27 дарвозабон шаҳобиддин маҳмудзода, дар дарвоза дар хати дифоъ бошад капитан таҳти шумораи 24 абдураов ғафурзода, рақами 5 баракат неъматуллозода, миқдод розиқов рақами 19, рақами 15 дар хати ними ҳимоя бахтовар ғайёров, рақами 77 юнус исматуллоев, рақами 8 ҷовидон хушвақтов ва ҳамлагарон рақами 18 муҳаммад қурбонов, таҳти шумораи 9 билол бобоев, рақами 81 шаъбон наимов ва рақами 3 шаҳзод ашуров. сармураббии ин даста юсуф рабиев. ҳоло бозингарони дастаи эсхата кӯшиш мекунанд ки аз маркази майдон ба ҳамла гузаранд ва биёед ба ин ҳуҷум таваҷҷӯҳ кунем. паси фатҳуллоев ба канор идома меёбад ин ҳамла, вале инҷо тӯб аз майдон зада берун карда шуд. хуб, ҳайати тими эсхатаро ман барои шумо хоҳам гуфт. рақами 1 дарвозабон дмитрий стажила, таҳти шумораи 2 дар хати дифоъ капитан соҳибҷон акимов, дилшодҷон каримов рақами 23, рақами 21 фирдавс шақалов, таҳти шумораи 14 ойбек абдуғафоров. бозингарони хати ним ҳимоя хуб, рақами 81 ҳоҷи абдуманон, рақами 63 муҳаммадшарифи саидхоҷа, рақами 27 далер имомназаров ва рақами 18 фатҳуллоев. имрӯз дар дастаи эсхата танҳо 2 ҳамлагар қарор дорад. рақами 72 мубинҷон муминов ва рақами 11 амирҷон сафаров. сармураббии ин даста игор суров ва дори асосӣ дар бозии имрӯза ин амирҷон хуркашев аст. албатта дар бозии дастаҳои барқчӣ ва эсхата ҳамчунин вар ҳаст ва фикр мекунам рафти ин рақобат бо будани вар бозам ҷолибтар мешавад. ҳоло дар маркази майдон бозингарони дастаи эсхата талош карда истоданд ки тӯбро бигиранд, аммо бубинед ки барқчӣ чӣ қадар баланд рафтааст. яъне охирин дифоъгари ин даста дар хати марказӣ ҳоло қарор мегирад ба хотири оне ки фишор биёранд ба бозингарони рақиб дар дақиқаҳои нахусти бозӣ. умуман имрӯз танҳо як бозӣ аст дӯстони азиз. рӯзи аввали баргузории рақобатҳои даври нуҳум ва фардо ду бозии дигар баргузор мешавад ва рӯзи баъдӣ дар ин давр хуб 3 рақобати дигар ҳамчунин доир хоҳад гашт ва мо албатта шоҳиди бисёре аз ин бозиҳо ҳатман хоҳем буд. далер имомназаров ҳоло дар экранҳои мо шумо қарор дорад ва тӯба завд ба бозида роварда мешавад акнун. хуб, пеш аз ҳама бояд бигӯем ки ин давр яке аз даврҳое аст дар оғози чемпионат. аллакай оғози чемпионат гуфтан ҳам то ҷое шояд хато бошад, чунки рақобатҳо ба даври нуҳум расиданд. бале, дар марҳилаи аввали мусобиқа хуб бозиҳои хеле ҷолиб инҷо дар назар гирифта шудааст. барои мисол барқчии эсхата хуб дар ин давр ҳамчунин Иса Равшан бо хуҷанд бозӣ хоҳад кард. клуби марказии варзиши артиш бо Регар Тадас, тими Равшан бар муқобили ҳосилот, вахш бар муқобили куктош. яъне ҳама ин бозиҳо метавонанд аз рӯи ҳам мавқеи ҷуғрофии дастаҳо ва ҳам аз рӯи мавқеи
دسته‌ها در جدول لیگ اولی مملکت خیلی هم بازی‌های جالب باشند و صورت هم بگیرند. حالا حمله نوبتی دسته برقچی رو می‌بینیم که از مرکز میدان به کنار کشانده می‌شود. جاویدان خوشوقت حرکت‌های او، اما در احاطه دو نفر اینجا خود بازی رو ویران می‌کند. حالا شهزاد اشرف حمله‌گری دسته برقچی شهر ایسار. خب الله صحنه تکرار رو دیدیم که چگونه بازیگر خود بازی رو ویران کرد. معمولی است که دسته ها بازی رو با احتیاط آغاز کردند و خیلی آرامانه رقابت برده شدند. این میتواند طی 10-15 دقیقه اولی رقابت ادامه بیابد و بعدا خب مخصوصا تیم اسخطه که حالا در سفر بازی کرده شده است برای کشودن حساب بازی کند. البته دسته ای که گلی تیزکار میزنه در این رقابت اون تیم حتما دسته می شود که برتری بیشتری خواهد داشت. و اما در چنین رقابت شخصا من انتظاری گل زودکار یا اینکه همون تیزکار در دقیقه اول نیستم. اگر با موقع های دسته های برقچی و اسخط هم بینگریم اونقدر فرقی زیادی نیست بین این دو دسته. اسخط در جای هشتم، برقچی در زینه دهم است. خب تیم اسخط حالا بعد 8 بازی 8 امتیاز دارد و برقچی باشد بعد 7 رقابت 5 امتیاز، یعنی تیم برقچی یک بازی کمتر حالا برگزار کرده است و این هم سبب معین خود رو داشت. خب موقوف گذاشته شده است یک بازی این دسته که بر مقابل تیم استقلال باید بازی کند. حالا دلیر امام نظرов چند نفر را گذاشت و پس داد به کنار، اما موقع برای زدن ضربه پیدا نشد برای بازیگران اسخط. قاعده بازی ویران کرده می شود. بله امیرجان خورکشف صدای اشتکی خود را بلند می کند و وضعیت استانداردی به فایده بازیگران اسخط اینجا حالا اکنون امکان می شود حتی برای زدن ضربه از این موقع. فتح‌الله از پای افتانده شد در همین لحظه. خب توجه میکنیم به این حالت. امیرجان سفرов در نزد توپ قرار دارد. دلیر امام نظرов اونجا است و آیا از این موقع فتح‌الله هم ضربه میزند یا نه؟ فتح‌الله در میان اون بازیگرانی است که حالا اساسا از تیم برقچی در خط دفاعی خود آمادگی داده شدن برای برگرداندن این وضعیت یا اینکه برای برطرف کردن این وضعیت. همه چیز آماده است. صدای اشتکی داور. دلیر ضربه او و خیلی خوفناک اما دروازه‌بان برمیگرداند این ضربه رو و اکنون ضربه کنجی اول در بازی امروزه به میان می آید. خود دلیر حالا به کنجی میدان میشتابد برای ضربه کنجی رو هم اجرا کردن و مهارت دروازه‌بان شهاب‌الدین محمودزاده رو میبینیم که چگونه این ضربه رو برگرداند و از گل احتمالی اول دسته خود رو نجات داد. دلیر پرتابی از کنج میدان. کاپیتان عبدالرؤوف غفورزاده توپ را زده از نزد دروازه دسته خود دور کرد. فتح‌الله ما در دورهای اولی لیگ اولی مملکت فتح‌الله را در هیئت اساسی دسته اسخط خیلی کم میدیدیم. سرمربی این تیم و فتح‌الله اونقدر اعتماد نمیکرد و تنها او از دقیقه در قسم دوم نقطه‌اش به میدان نیامد. از دقیقه 65 به آن طرف یعنی به خاتمه رقابت نزدیکتر و در همون حالت هم البته به دسته خود کمک نکرد فتح‌الله اما فکر میکنم از دقیقه یکم به میدان آمدن این بازیگر بیشتر به نفع دسته اسخط خواهد بود چون که تجربه زیاد دارد، پاس‌های خوب داده میتواند و نگاهی او به بازی و فهمیشی او به خب در مرکز میدان بیشتر و بهتر نسبت به دیگران هست. رقابت دیدوم می‌یابد.
дар маркази майдон. Сафаров. Ай-яй-яй, чӣ гуна тӯбро аз даст дод. Баракат Неъматуллозода инҷо тавонист ки тӯбро аз назди пои Амирҷон Сафаров мегирад. хода бозӣ вайрон мешавад дар маркази майдон бар муқобили Юнус Исматуллоев. Муҳаммадшарифи Саидхоҷа ин лаҳза хода бозиро вайрон кард. Боло тӯб дар дасти Дмитрий Стажила. ده дақиқа аллакай аз оғози рақобат мегузарад ва мо дар ин 10 дақиқа як қатор рӯйдодҳои ҷолибро дидем. махсусан зарбаи хуби задаи Далер Имомназаровро ба самти дарвозаи Шаҳобиддин Маҳмудзода. баъдан зарбаи кунҷие ки буд ва бо тактикаи хеле ҷолиб ба майдон омадани дастаи Барқчиро ки аслан аз прессинги бисёр баланд онҳо истифода бурда истоданд, ҳоло кор гирифта истоданд аниқтараш ва охирин ҳимоятгарони дастаи Барқчӣ кӯшиш мекунанд дар маркази майдон бозӣ кунанд, вақте ки тӯб дар ихтиёри бозингарони Эсхата хоҳад буд. инҷо чӣ гуна зебо тӯбро мегирад бозингари ин даста ва акнун Юнус Исматуллоев ирсоли ӯ ба хатти ҳуҷум, талошҳои Шаҳбоз Шаҳзод аниқтараш Ашоров дар идома барои гирифтани тӯб буд, вале ӯ муваффақ нашуд. Абдуманнон пасиё ба хатти ҳамла, Сафаров аз пой меафтад. қоидаи бозӣ вайрон нашудааст ва ҳуҷуми навбатиро мебинем. Шаҳзод Ашуров бо суръати баланд ба пеш меравад ва ба ҷаримагоҳ наздик мешавад. ин бозингар метавонад зарба бизанад. зарбаи ӯ бо пои чап, аммо дарвозабон тӯбро гирифт. Сзади пас. Один. Контроль, спокойно. ҳамла навбати дастаи Эсхата. тӯб аллакай дар дохили ҷаримагоҳи Барқчӣ қарор дорад. то охир ҳаракатро Мубинҷон Муминов идома дод, аммо намедонам ӯ чиро интизор шуд. шояд ҷаиши Баракатуллоро ки Баракатулло Неъматуллозода бо як ҷаиш сабаби он шуд ки тӯб аз майдон берун шавад, вале қабл аз берун шудан ба пои бозингари дастаи Эсхата бирасад ва баъдан аз майдон берун шавад. тӯб дар ихтиёри бозингарони Барқчӣ аз нав. бозингарони ин тим кӯшиш мекунанд ки ҳоло акнун ҳамчун мизбон оҳиста ҷилаи бозиро ба дасти худ бигиранд. қоидаи бозӣ вайрон шуд. Идет справа. Бока справа идет. Помогу. Один. Хорошо. Спокойно, контроль, спокойно. Бока еще.
Фатуллоев фирсолиу ба хатти ҳамла, аммо инҷо ҳамлагари канории тими Эсхата ҳаракатро идома надод ва дар ҳамон мавқеъ Далер Имомназаров буд ки ба пеш ҳаракат карданро ӯ идома надод. خب اینجا بازم اوت با فایده دسته برقچی است. اویبک حرکت نوبتی محمد قربانوف توپ رو به دسته خود برگردان و هجوم نوبتی رو میبینیم در اجرای بازیگران برقچی. بیلال بابایف پس نوبتی او و قربانوف حالا در مرکز میدان توپ رو میگیرد. اینجا جاویدان خوشوقتov ضربه از مسافه دور، حتی از مسافه خیلی هم دور، اما این تلاشی جاویدان خوشوقتov به نتیجه بود. چرا که ضربه زده او خیلی هم بلند رفت. خب اگر با بازی گذشته دسته ما توجه کنیم، مخصوصا تیم اسخاتا اینجا خود بازی بازم در مرکز ویران شاید این دفعه بر مقابل محمد شریفی سید خوجا و برخورد اونها خیلی سخت هم هست. بازیگر شماره 19 مقداد روزیقوف بر مقابل این بازیگر خیلی خطرناک بازی کرد. خب تیم اسخاتا در 5 بازی اخیر خود 2 باخت، 2 مساوی و 1 پیروزی دارد. در بازی بر مقابل روشن این دسته 1-1 بازی کرد در خانه خود. بازی دوری چهارم بود اونجا و 1 نفر کمتر حتی بازی میکرد تیم اسخاتا بر مقابل روشن. بعدن از ریگر تا در همین ورزشگاه شکست خوردن زمان ریگر حالا بازی خود رو در ورزشگاه خانگی خود دویر نمیکرد و بعد این در دربی ولایت سوخت که بین دسته های اسخاتا و ایست روشن برگزار شد باز یک بازی مساوی دیگر با پایان رسید یا اینکه با قید گرفته شدن اختراش و آنجا حسابی 2-2 بود. یعنی اسخاتا باز هم بر مقابل تیم ایست روشن توانست که بیستد و بعدا در مهمونی با تیم استقلال بازی کرد دسته اسخاتا که با حساب 6-1 شکست خورد تیم ایگور سوروف متخصصی مذکور که حالا در اکرانهای ما و شما قرار داشت و اکنون توپ رو بازیگران دسته برقچی این لحظه میگیرند و با هجوم نوبتی خود آغاز میبخشند آنها. بیلال بابایف موقع رو از دست داد، توپ رو از دست داد و حالا تا آخر مبارزه رو ادامه میدهد. دلیر امامنظرov توپ رو گذراند ولی خودش گذاشتن نتوانستند، نخترش خودش رو باز داشتند. خب پس از استقلال دسته اسخاتا مقابل تیم وخش بازی خود را برگزار کرد در دوره هشتم و اونجا اسخاتا با حساب 1-0 پیروزی با دست آورد و گل یگانه را در همان رقابت در دقیقه 45 فاتولوف زد برای دسته خب اسخاتا. اما از این پیروزی باعث بران شد که اسخاتا با جای 8 برآید با کسب 8 امتیاز و میدونید امروز 1 پیروزی اسخاتا را حتی میتواند که برابر کند با ایست روشنی که حالا 11 خال دارد. با ایست روشنی که در این دور بر مقابل خوجند بازی خود را برگزار میکند و احتمال دارد که امتیاز از دست بدهد. البته هرچند در خانه خود بازی میکند در نزد مخلصان خود و در این رقابت مهم که بر مقابل خوجند همیشه رقابت پرینسیپیالی خواهد بود، همچنین امکانی پیروزی به دست آوردن رو دارد تیم ایست روشن.
و خب اگر با بازی قبلی دسته برقچی ما بینگریم، شما تصور کرده میتوانید که برقچی در 4 بازی اخیر خود پای هم شکست میخورد. دسته ای که موسم رو خیلی خوب شروع کرده بود، در دور اول بازی خود رو با حساب 3-3 به پایان رساند و آن رقابت بر مقابل تیمی روشن کلاب بود. بعداً با ایست روشن 1-1 بازی کرد، بعداً وخش رو شکست داد و پس از وخش رو شکست دادن الکی شروع شد از دست دادن امتیازها، شروع شد به باخت دچار شدن های دسته برقچی و این تیم الکی 4 بازی اخیر پای هم مغلوب می شود که این الکی یک نتیجه تا جای خیلی بد هم هست برای شاگردان یوسف ربیف. خب مقابل دسته کوکتو شکست خورد، از خوجند این دسته شکست خورد، بعدا با حاصلات همینگونه بازی خود را به پایان رساند و پس از آن در دور گذشته بر مقابل ریگارتاداس بازی کرد، یعنی دربی وادی حصار به نفع تیم شهر ترسونزاده، یعنی دسته ریگارتاداس جنبست شد با حساب 1-2. هرچند بازی در همین ورزشگاه، یعنی در خانه دسته برقچی دایر میشد، اما به نفع ریگار جنبست شد آن رقابت. هجوم نوبتی رو میبینیم در اجرای دسته برقچی. اویبک عبدالغفارов این حالت رو برطرف کرد. ادامه می‌یابد حمله دسته برقچی، موقع می‌جد اینجا بازیگر برای زدن ضربه شعبان نعیمов، اما فرصت رو از دست داد. دلیریم نظرف در مرکز این بازیگر خوب بازی کرده ایستاده است. پرتاب به خط حمله اینجا موبینجان مومینов موفق نشد و از پای افتید، اما مقابل او کسی خود بازی را ویران نکرده است. خب آغاز موسم که از جانب شاگردان یوسف ربیف خیلی بابرار و فعالانه بود و آنها در 3 بازی اول شکست نخوردند، 2 مساوی و 1 پیروزی به دست آوردند. بسیاری ها بر این نظر بودند که تیم مذکور این موسم یکی از دسته‌های میشود که مقابل دسته‌های قوی تر لیگ عالی دردسر خواهد بود، اما شروع شد باخت‌های این دسته. دیگر حالا تا همین رقابت ما انجام این باخت‌ها رو نمی‌بینیم. خب شاید بعد اونه که 4 بازی رو پای هم آنها باختند، یعنی بازیگران برقچی رو من در نظر دارم، اکنون با این اندیشه آمده باشند که باید حتما ما این بازی رو با غلبه جمع بست کنیم، مخصوصا وقتی که در خانه خود بر مقابل یکی از دسته‌های میانه‌حال چمپیونات بازی میکنند. حالا هجوم نوبتی دسته برقچی رو میبینیم، فرصت میجویند آنها برای ادامه بخشیدن این حمله و موقع هم هست. باز یک ارسال دیگر بعد داخل جریمه‌گاه از طرف مقداد روزیخوف بود. و قاعده بازی رو خودی بازیگران اسقاط اینجا ویران کردند. اویبک عبدالغفارov در حال توپ رو از اوت هنیخترش از همین وضعیتی استانداردی با بازی می‌دارد. باز مثال به خط هجوم سفارов، تلاشیو، شهاب‌الدین محمودزاده پیش دستی کرده روزابونی دسته برقچی و توپ رو گرفت. یک حمله دیگر در اجرای بازیگران اسقاط و این دفعه هم چگونه این هجوم ادامه می‌یابد، نه آنقدر پاس موفق جانب فتح‌الله و برای این پاس خطا اینجا فتح‌الله اعتراض هم میکند به همدسته خود با موبینجان مومینov و در آن موقع امیرجان سفارov پیش از همه در حالت آزاد بود و باید که جانبی او پاس داده میشد، اما دیدیم که موبینجان در این وضعیت خواست که با فتح‌الله توپ رو روان کند، لیکن نامقدر پاسی خوب بود در همان لحظه.
ҳуҷуми навбатӣ дастаи барқчӣ аз маркази майдон шурӯъ мешавад. ҳоло албатта онҳо ба ҳуҷум нарафтанд. қоидаи бозӣ вайрон шуд дар маркази майдон муқобили Билол Бобоев. акнун рақобат идома меёбад. ҷовидон хушвақтов паси навбати ӯ ба хати ҳуҷум, ирсоли дифогари канорӣ ин даста Миқдод Розиқов буд ва зарбаи кунҷӣ барои дастаи инҷо аут аст ба фоидаи дастаи барқчӣ. Розиқов омодааст ки тӯбро аз аут ба бозӣ дарорад. партоби аз аут. Убинҷон Муминов тӯбро бозингарони барқчӣ гирифтанд ва ҳуҷуми худро идома хоҳанд дод. мавқеъ барои задани зарба нест ва Муҳаммадшарифи Саидхоҷа инҷо халал расонд ва тӯбро ба дастаи Эсхата то ҷое дар ҳамон ҳолат баргардонд. тӯбро бои дар ҳолат ҷониби бозингарони барқчӣ ва аз нав аз тариқи марказ ҳуҷуми худро идома медиҳанд. Партоб ба ҷаримагоҳ ва иштибоҳ буд ин партобе ки аз тарафи Ҷовидон Хушвақтов анҷом шуд. Далер Имом Назаров, Пасюб Ахиб, Ойбек Абдуғафоров, Муҳаммадшарифи Саидхоҷа. инҷо Фатуллоев тӯбро мегирад. ҳоло бозигузориҳои дақиқи бозингарони Эсхата, ҳолати офсайд набуд барои Мубинҷон Муминов ва Муҳаммадшариф метавонад ки ҳамларо идома бидиҳад. Пасюб Ахиб тӯб дар назди пои Фатулло қарор дорад ва барқчӣ бо тамоми ҳайати худ ҳоло ба хати дифоъ меояд. дарвозабон тӯбро гирифт Шаҳобиддин Маҳмудзода. барои сармураббии дастаи барқчӣ ки тӯли як моҳи ахир кору борашон қадар хуб нест, ҳоло акнун танаффусе ки баъди ҳамин давр мешавад дар чемпионати мамлакат, як фурсати хубе аст то ин ки бо шогирдони худ ӯ албатта камбудиҳоро бартараф кунанд. ҳамлаи навбатии барқчӣ ва ҳолати хеле хубро аз даст дод дар ин лаҳза Билол Бобоев. албатта ин бозингар бояд бо пӯи чап ҳам ёд бигирад задани зарбаро, вагарна дар ин гуна ҳолатҳо бубинед ки чӣ тавр ба мушкилӣ рӯбарӯ мешавад бозингар ва наметавонад ки имконияти худро истифода барад. агар фурсат барои задани зарба бо пӯи рост мебуд, Билол ҳатман дар ин ҳолат кӯшиш мекард барои ҷониби дарвозаи Дмитрий зарба задан, аммо ту ба назди пӯи чапӣ омад. хуб, то 15 моҳи июн танаффус аст пас аз рақобатҳои даври нуҳуми лигаи олӣ дар чемпионати мамлакат, ба хотире ки бозиҳои мунтахабҳо шурӯъ мешаванд ва тими миллии мо низ бозиҳои худро баргузор мекунад дар ин миён. хуб, ин танаффуси дуҳафтаина ба нафъи дастаи барқчӣ махсусан буда метавонад. инҷо корти зар нишон дод Амирҷон Хуркашев ба ҳамноми худ Амирҷон Сафаров аз дастаи Эсхата ва идома медиҳад инҷо боз дағал гуфтории худро ва ҳамон муноқишаеро ки дошт Амирҷон. бубинед дар лаҳзаи такрор ки чӣ гуна хафноку ҳаракат кардааст, ҳаракатҳои ғайриварзишии ин футболбоз ва як ҳаракати дигари ӯ, як ҳарфи хатои ӯ метавонад ҳатто корти зарди дуюмро ҳам аз ҷайби довар берун биёрад. ба эҳсосот дода мешавад дар ин ҳолат ҳамлагари дастаи Эсхата. хуб, барои бисёре аз дастаҳое ки ҳоло мураббиёнашон гоҳ-гоҳ эътироз мекунанд ки мушкилиҳо доранд, ма аз ҳамин танаффуси дуҳафтаина як шонси хуб, як фурсати хубе ҳам ҳаст барои то ҷое сари мушкилиҳо фикр кардан ва чораҳои заруриро андешидан то ин ки бартараф шаванд ин мушкилиҳо. ҳоло ҳамлаи навбатии дастаи Эсхата оғоз мешавад. Партоб ҷониби Амирҷон Сафаров, ӯ дар ҷаримагоҳ ба тӯб соҳиб шуд. Сафаров муқобили ин бозингар қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад ва як ҳолати хуби стандартӣ барои бозингарони Эсхата.
далер имом назаров ба назди ютуб меравад. зоҳиран маз ӯ вазифаи иҷро кардани зарбаҳои стандартиро ба уҳда дорад, чунки лаҳзаи қабл вақте ки зарбаи ҷаримавӣ шуд, маз ин бозингар зарба зад ва хеле наздик ба гол ҳам буд. баъд аз он рафт зарбаи кунҷиро иҷро кард ва ҳоло боз ҳам дар назди тӯб ин бозингар қарор дорад. аз ин мавқеъ рост ҷониби дарвоза зарба мезанад, партоб мекунад ё ин ки ба самти марказ, онҷо ки ду ҳам дастаи дигари ӯ қарор доранд, пас медиҳад. тасмими ӯ чӣ гуна хоҳад буд, мо ҳоло мебинем. амирҷон хоркашев ҳамаро ором мекунад ва садоштаки ӯ далер имом назаров, партоб, зарба бо сар ва баландтар аз дарвоза. ин аллакай дар ним соат дуюмин кӯшиши бозингарони эсхата буд. хуб, дар умум ин бозӣ ҳоло бо ҳуҷумҳои хеле кам баргузор шуда истодааст, аммо ин нишондоди дастаи эсхата ҳоло беҳтар аз тими барқчӣ ҳам ҳаст. ҳамин қадар имконият аз ҷониби бозингарони барқчӣ то ин ҷои кор ҳоло созмон дода нашудааст дар пеши дарвозаи эсхата. Лицом! Ромадин! Бестар! талоши бозингарони барқчӣ барои ҳамла оғоз кардан буд. пазёи бек абдуғафоров ба канор. ҳамлаи навбати эсхатаро мо мебинем ки шурӯъ шудааст, аммо на инҷо бахтовар ғайёров тӯбро ба дастаи барқчӣ бармегардонад. хуб, то ин ҷои кор албатта натиҷаҳо ва мавқеи дастаи барқчиро ман ҳоло гуфтам ки чӣ гуна аст. яъне дар чаҳор бозии охир чӣ қадар ин даста мушкилиҳо дошт ва бозиҳои худро бохт, яъне дар чаҳор бозӣ пай ҳам шикаст хӯрда истодааст. аммо агар ба рақобатҳое ки пас аз танаффус даста доир мекунад таваҷҷӯҳ кунем, бозии дастаи барқчӣ, бозии аввали дастаи барқчӣ ин рақобати давраи даҳум мешавад бар муқобили Панҷшер, яке аз дастаҳое ки мавсимро хеле бад оғоз кард. бале ҳоло якчанд натиҷаҳои хуб ҳам баъдан дошт, махсусан пирӯзӣ бар муқобили тими Куктош яке аз аввалин бозиҳое буд ки ин даста натиҷа ба даст овард. ва хуб, баъди танаффус, баъди мушкилиҳоро то ҷое бартараф кардан, баъди ба худ омадани бозингарони тими барқчӣ ки шояд барои бозӣ кардан дар лигаи олӣ онҳо он қадар омода набуданд, бозингарони ҷавонтар дорад нисбат ба баъзе аз дастаҳои дигар ин тим дар ҳайати худ. аввалин бозии худро ки бо Панҷшер доир кунанд, шояд онҷо пирӯз шаванд ва рӯҳияи бозингарони тими барқчӣ тағйир биёбад ва дар идома ин даста дар давраҳои масалан 11-уму 12-уму баъдан дар давраҳои дигар бештар барои натиҷа ба даст овардан, имтиёз ба даст овардан бозӣ кунад. масалан бозии давраи 11-ум ин даста бар муқобили клуби марказии варзиши Артиш аст, яке аз дастаҳои хеле фаъол дар мавсими ҷорӣ. дастаи дуюми лигаи олӣ дар айни ҳол, дастае ки ҳоло натиҷаҳояш ба ҷуз аз Истиқлол аз тамоми дигар дастаҳои чемпионати мамлакат беҳтару хубтар ҳам ҳаст. ва хеле муҳим хоҳад буд барои тими барқчӣ ки омода шавад барои чунин рақобатҳо. хуб, ба ҷуз аз бозӣ бар муқобили Панҷшер ки дар даври даҳум мешавад, дигар бозиҳои осоне барои ин даста дар пеш нахоҳад буд. маҳз ин рақобат метавонад як пуле шавад барои барқчӣ ки бо ба даст овардани пирӯзӣ дар он як ҷаҳише кунад ва бо рӯҳияи хуб бар муқобили клуби марказии варзиши Артиш, баъдан бар муқобили дастаи Равшан ва дар рақобатҳои даври
13 бар муқобили Иста Равшан бозии худро доир кунад. Ҳоло ҳамлаи давотии дастаи Эсхатро мебинем. Фатҳулло як нафарро фиреб дод ва офсайд. инҷо магар ба қайд гирифта шуд. ҳоло мо наворҳои такрориро интизор мешавем ки оё офсайд буд ва ё ин ки қоидаи бозӣ вайрон шуд дар дохили ҷаримагоҳ дар ҳоле ки бархурд байни Фатҳулло ва бозингари тими Барқчӣ буд. биёед бубинем. аз ин зовияи дид мушкил буд ташхис кардани ҳамон ҳолат. ҳоло аз коргардон хоҳиш мекунем ки такроран нишон медиҳад ба мо ҳамон саҳнаро, лаҳзаи офсайдро. як расиши кӯчак буд, бале инҷо расиш буд ва биёед бубинем ки офсайд буд ё не. на, умуман дар ин вазъият гуфта наметавонем ки офсайд буд ё не, ба хотири оне ки ҳама бозингарон дар як қатор ҷой гирифта буданд. махсусан шумо агар ба ҳамон кадр, ба ҳамон навор таваҷҷӯҳ кунед, Абдурауф Ғафурзода, капитани дастаи Барқчӣ, инҷо нарасидааст ба Фатҳулло Фатҳуллоев, бозингари дастаи Барқчӣ. вале дар ҳолати офсайд агар бигирем, Абдурауф Ғафурзода аз ҳама ахиртар истодааст, яъне ҳатто аз Фатҳулло Фатҳуллоев. шояд ҳолати офсайд умуман дигар ба инобат гирифта нашавад. баъд ёне ки ёварони довари асосии Амирҷон Хоркашев, онҳое ки дар ҳуҷраи вар ҳастанд, бубинанд он ҳолатро ва баъдан лаҳзаи афтидани Фатҳулло Фатҳуллоев онҷо муҳокима шавад ва доварон дар ниҳоят хулосагирӣ кунанд. корти зард барои найрангбозӣ ба Фатҳулло Фатҳуллоев ба хотири оне ки воқеан дар наворҳои такрорӣ дида шуд ин бозингар худашро ба замин партофт, на ин ки касе дигар сабаб шуда бошад барои ин. хуб, акнун ҳуҷуми навбатии Барқчиро мебинем ки чӣ гуна ин ҳамла идома меёбад. партоби Шаҳзод ба канор, пас бақиб ҷавидон Хушвақтов, хеле хавфнок ва дарвозабон инҷо кори худро дуруст анҷом дод. идома меёбад ҳуҷуми дастаи Барқчӣ. акнун инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад бар муқобили Шаъбон Наимов. Дилшодҷон Каримов қоидаи бозиро вайрон кард дар ин ҳолат. муқобили Шаъбон ва ҳолати авваларо мебинем ки дарвозабон чӣ қадар онҷо хуб ҳаракат кард барои гирифтани тӯб. албатта эҳтимоли онро дорад ки ӯ ба тӯб нарасида бошад ва тӯб ба тири дарвоза зада бошад. аммо ин яке аз саҳнаҳои хеле зебо ва яке аз ҳолатҳои хеле хавфнок дар пеши дарвозаи Эсхата буд то дақиқаи 38-уми рақобат. Шаъбон Наимов осебаш то ҷои ҷиддӣ аст ва бидуни кӯмаки духтури дастаи Барқчӣ ӯ ҳоло наметавонад ба по бархезад ва рақобатро идома бидиҳад. Проверь. Еще чуть. Стоп. акнун ҳама омода мешаванд барои иҷрои ин зарбаи ҷаримавӣ ва дар назди тоб Юнус Исматуллоев қарор дорад. Юнус садоштаки довар паси заминӣ дар иҷрои Мозингар, аммо бартараф шуд ҳамон ҳолат.
و بازیگر تیم برقچی این فوتبالبازی شماره 5 برکت‌الله نعمت‌الله‌زاده بود نتوانست به توپ رسیده. در امام نظر فشار می‌آورد و حتی مجبور می‌کند رقیب را که توپ را زده از میدان بیرون کند. محمد شریف سعید خوجا خویده بازی رو ویران کرد و خیلی خطرناک حتی حرکت کرد در این حالت. عبدالرؤف غفورزاده را زده از پا افتاند. خب حالا تا پایان قسم یکم باز کمتر از 5 دقیقه دیگر وقت باقی میماند. خودی محمد شریف سعید خوجا مصیب میگیرد در این حالت بعد اون حرکتی خیلی خوفناکی که داشت. و اینجا بازیگرانی کرسی احتیاطی رو هم میبینیم. خیلی دردی سخت رو احساس میکند محمد شریف، اما او فکر میکنم میتواند رقابت رو ادامه بدهد. هرچند اکنون ما ایستا یک بازی جالب رو در اجرای دستا میبینیم، لیکن هنوز گل نیست و حساب 0-0 است. بازی بدون گل ادامه دارد، ولی این رو ما باید قبول کنیم که دسته‌های برقچی و اسخات مخصوصا برقچی وقت‌های اخیر اونقدر بازی خوب ندارد، لیکن امروز در خانه خود بازی میکند. این دسته مقابل یکی از دسته‌های میانه‌حالی چمپیونات رو رقابت کرده ایستاده است و باید بازی این دسته رو ما با مانند آن رقابت ببینیم که مثلا در دور اول با روشن داشت این تیم و اونجا با حسابی 3-3 بازی خود رو جمع بست کرد. یعنی 6 گل در بازی اول بود. روشن یک گل میزد، برقچی جواب میگفت. روشن گل دوم رو میزد، برقچی بازم جواب میگفت. لیکن امروز نه، این چیز کمتر احساس میشود. چی کار میکند اینجا دفاعگری دسته اسخات دلشاد جان کریموف؟ یک هدیه که خورده که برای برقچی دارد در لحظه های آخری رقابت. یعنی ضربه کنجی برای تیم برقچی به میان میآید اکنون و از کنجی میدان شعبان نعیموف آماده است که توپ رو به بازی درآورد. نعیموف صدوشتکی دوار پرتابی نعیموف با جریمه گو و بلندتر بود این ارسالی توپ. خب بازیگران برقچی اکنون توپ رو از دست دادن و برمیگردن به موقعهای خود. در حال با پرسینگ هم میگذارند بازیگران این دسته. سرعت جای امیرجان سفارов. محمد شریف سعید خوجا از نو از پای میافتد در مرکز میدان. توپ در اختیار بازیگران برقچی. یونس اسمت‌الله‌یف قاده بازی ویران شد بر مقابل بلال بابایف.
یک دقیقه دیگر تا پایان وقت اساسی بازی در قسم اول باقی میماند و این فرصت، این امکانیت میتواند یک لحظه خیلی خوب برای بازیگران برقچی باشد در همین لحظه ها. خب در همین دقیقه های اخیری رقابت البته در قسم یکم باز چند دقیقه دیگر داور خواهد داد به خاطر اون تنفس هایی که بود، به خاطر اون لحظه هایی که بازی من کرده شد، مخصوصا وقتی که فتولوف خود را به پا افتاند و پیشتر از این لحظه که امیرجان سفرف یک نفر رو زده از پا افتانده بود و بعدا خودی او کارت زرد گرفت. حالا ضربه جانبی دروازه اسخاتا و توپ در دستی دروازه‌بان دمیتری استاژیلا. فتولوف پس او با کنار مقابل میدان خیلی موافق برای ادامه بخشیدن حمله. دلیر امام نظرف کوشش کرد تا آخر، اما در این میان خیلی سری وقت و خوب و بختوار غیور حرکت نمود و توپ را زده از میدان بیرون کرد. پس باقی صاحب جان حکیموف، کریموف، فتولو، پس او با مرکزی میدان اویبک عبدالغفارов آنجا قرار دارد. حالا فتولو اکنون در موقع آزاد قرار میگیرد و اما در این وضعیت او را کسی نمیبیند. اوت با فایده برقچی. 5 دقیقه علاوه شد با قسم یکمی بازی دسته های برقچی و اسخاتا. خب این 5 دقیقه وقتی کافی است برای یک دسته، البته بسندگی میکند برای زدن گل حتی برای هر دو دسته ها. اگر اشتیاقی گل زنی داشته باشند اونها، اگر مثلا یک تیم هجوم های زیادتر انجام بدهد. خود بازی برون میشود بازم در مرکز میدان. Fechar, meu irmão. Vai cá, fechar. Fechar, Bruno, fechar. Fechar, vai cá, fechar. پرتوب توپ با جریمه‌گاه برقچی. ضربه نوبتی با سر، اما این ضربه رو دروازه‌بان شهاب‌الدین محمود زاده برمیگرداند. برای اویبک عبدالغفارov فرصت دادن بازیگران برقچی که او ضربه بزند، اما ضربه زده او از جانب دروازه‌بان برگردانده شد. حالا شروع می شود بازی از نو و بازیگران برقچی در حال به هجوم میگذارند. پس به مرکز اسمت اللهیف، استاد نوبتی بر خط حمله امیرجان سفرف تا آخر حرکت میکند، ولی دروازه‌بان در این وضعیت به پیش آمد از فتولوف. توپ اکنون در نزد پای او قرار دارد و هجوم نوبتی دسته اسخاتا را میبینیم. پس فتولو با مرکز خودی او با موقع آزاد میگذارد از نو. فتولو پرتاب داخل جریمه‌گاه، سفرف و توپ رسیده نتوانست. فشار میارن بازیگران اسخاتا. خود بازی را محمد شریفی سعید خوجا باز هم ویران میکند. پس مقداد باقی، یعنی توپ از ضربه جریمه‌ای در حال با بازی در آورده شد و اکنون طی بیشتر از 1 دقیقه دیگر دسته حالا بازی را ادامه میدهند. دمیتری استاژیلا، اویبک عبدالغفارov، پس او با صاحب جان حکیموف، ارسالی با خط هجوم مبینجان مومینو، فتولو یک نفر را گذشت و این
مقداد روزیقов بود. کارت زرد با مقداد روزیقов. ولی برای اعتراض کردن با قراری داور، نه اینکه برای خود بازی رو ویران کردن، فکر میکنم او اینجا مجازات میشود. آخرین دقیقه اضافه کرده داور شروع شد و بازیگران اسخاتا با هجوم رفتن میخواستند، اما باز هم اینجا خود بازی ویران کرده میشود. و این یکی از آخرین فرصت ها برای بازیگران اسخاتا خواهد بود در قسم اولی رقابت. ببینیم این حالت رو، این لحظه رو که چگونه بازیگران دسته مهمان در لحظه های آخر کوشش میکنند از فرصت خوبی خود استفاده برند. امکان برای زدن ضربه، اما نه از ضربه هم زده میشود، اما کمی دیر کرد در این لحظه برای پاس اجرا کردن فیردوس چقالوف که در طول 50 دقیقه قسم اول این یکمین فرصت بود برای او. او میتوانست با اصول قیچی و قول ضربه بزند. و اینجا دوبار کدام حالت رو میسنجد؟ دورانی که در اوج فر هستند. همون لحظه در هم برهمی که در داخل جریمه گاه بود، شاید به خاطر احتمال رسش تو به دست کدام یک بازیگر باشد. نه، همه چیز درست بود. والا دوباره اجازه میدهد. اکنون تمام. صدای شکی دوباره بلند شد و قسم یکمی بازی دسته‌های برخشی و اسخاتا در دور نهم بدون گل 0-0 به پایان رسید. حالا با تنفس میروند دسته‌ها و ما هم کمی استراحت میکنیم، بعدا به قسم دوم این رقابت برمیگردیم. Давай. Хорошо.
زرع گفت خب دوستان ارجمند ما به قسم دوم بازی دسته‌های برقچی و اسخط برمیگردیم و بعد نیمه اول الکی یک تغییرات در هیئت دسته برقچی هست. بازیگر شماره 18 از میدان گرفته شد اکنون و ما دیگر در بازی نخواهیم دید. محمد قربانوف را و به جای او تحت شماره 17 مهربان حمیدوف وارد رقابت شد. الله صدا شکیدوار بلند می شود و در این میان یک تغییرات دیگر هم است. شهزاد اشورف رقم 3 از میدان گرفته شده است و رقم 7 مسرور غفوروف به میدان برآمده است. یعنی این تغییرات دوم در هیئت تیمی برقچی هم هست در آغاز رقابت. بعد نیمه اول چطوری که شما دیده ایستاده حساب 0-0 است در این دیدار و دسته‌ها در قسم اول هرچند تلاش‌های خوب داشتند، امکانیت‌های خوب داشتند، اما با زدن گل دست یافته نتوانستند. مخصوصا بازیگران دسته اسخط از دقیقه اول چندین فرصت‌های خوبی گلزنی رو از دست دادند و بعداً برای بازیگران برقچی هم امکانیت‌ها به میان آمد، اما بازیگران میزبان هم از فرصت‌های خود استفاده کرده نتوانستند. اینجا باز یک برخورد سخت دیگر این دفعه در آغاز قسم دوم و هر دو بازیگران آسیب میگیرند. دوور در حال اشاره میکند که با کمک آنها بیایند. اینجا از هیئت دسته اسخط بازیگر شماره 81 عبدالمنان است که آسیب دید و از هیئت تیمی برقچی بازیگر شماره 19 این مقداد روزیقوف و روزیقوف علاقه یک کارت زرد دارد از قسم اول. سرمربی دسته اسخط در اکران‌های ما و شما است. گویا که او ناراضی است از چیزی، نمیدونم از چی، شاید از نتیجه، شاید از بازی شاگردان خود و شاید در عموم از حالا کاری که او با شاگردان خود انجام داده ایستاده است و قریب که من هر وقت این مربی را دیدم او ناراضی بود. توپ از میدان بیرون شود، رقابت ادامه می‌یابد، بازیگران به پا برمیخیزند و برای میدان برمیگردند. ما اکنون با هیئت‌های دسته به طور پور توجه میکنیم. اول با هیئت تیمی برقچی می‌نگریم. شاهبدین محمودزاده، عبدالرؤوف غفورزاده، خب برکت الله نعمت الله زاده، مقداد روزیقوف و بختیار غیورов، یونس اسمت اللهیف، جاویدان خوشوقتов. خب از میدان گرفته شد بعداً محمد قربانوف و به جای او به بازی آمد بازیگر شماره 17 مهربان حمیدوف، بیلال بابویف، شعبان نعیموف و بازیگر دیگر تحت شماره 7 مسرور غفوروف، بازیگری که در آغاز قسم دوم به میدان آمد. سرمربی دسته برقچی یوسف ربیف. حالا قاعده بازی بیان شود باز هم بر مقابل عبدالمنان و بازیگر شماره 81 این دفعه وضعیت استانداردی بهتری را برای دسته خود کار کرد. اکنون محمد شریف سید خود در نزد توپ قرار دارد. او از این موقع کوشش میکند که نشان بگیرد دروازه را شاید نه پرتو میکند با جریمه گل. بیگ عبدالغفورов به توپ رسید اما بعداً توپ از میدان زده بیرون کرده شد. خب با هیئت دسته اسخط می‌نگریم. الله دمیتری استاژیلا، صاحب جون حکیموف، دلشاد جون کریموف، فردوس شقالов، ойбек عبدالغفورов، عبدالمنان، محمد شریف سید حجت، دلیر امام نظرов، فتحالله فتحاللهیف، مبینجان مومینов و امیرجان سفرов. سرمربی این دسته ایگور سورов. رقابت در مرکز قاعده بازی بیان می‌شود مقابل مسرور غفوروف، بازیگر دسته برقچی. حالا در حال توپ به بازی آورده می‌شود اما پس انجام داده بیلال درست نبود و بازیگران اسخط توپ را گرفتند. دلیر امام نظرов، ارسال او به خط هجوم. توپ در بازی نگاه داشته شد، یعنی به اوت روان کرده شد، نه اینکه از میدان بیرون گردد. اینجا اجازه نداد بازیگر خط دفاعی دسته برقچی، اما حمله دسته اسخط ادامه می‌یابد. ارسال به داخل جریمه گاه و ضربه کنجی. بله، شاهبدین محمودزاده دروازه‌بان برقچی توپ را گرفت ولی بعد اون که از میدان بیرون شد بعد رسیدش به خود همین دروازه‌بان.
حالا می‌بینیم صحنه تکرار رو بله به دست او رسید، از میدان بیرون شد و بعداً او توپ رو داشت اما این دیگر فایده نداشت. دلر ارسال نوبتی و باز هم بجری مگو ضربه خیلی زیبا و تو بار میخورد به تیر دروازه. باز یک فرصت دیگر فتح‌الله اما ضربه این دفعه به سمت دروازه نمیرود. اویبک عبدالغفارov پرتاب جانبی سفارov ضربه در اجرای امیرجان سفارov. اکنون به طور جدی بازیگران از خط نزدیک شدند به گل. شاید آنها بوی گل رو احساس میکنند. چقدر ضربه زیبا، همه چیز درست اینجا انجام داده شد. فردوس شقالov ضربه زد، ببینید خیلی زیبا بود این ضربه. همگی شاید 5 سانتی متر اگر پایین‌تر میرفت تو پس وحچ یک گل میبود اونجا، اما نه. تو به تیر دروازه رسید و اکنون ضربه جریمه‌ای نوبتی نزدیک به خط جریمه‌گویی دسته برقچی به میان میآید. این دفعه نه دلر امام نظرов بلکه فتح‌الله توپ رو آماده کرده ایستاده است برای زدن ضربه. بله امام نظرов هم در نزد توپ قرار دارد. حالا از دلر امام نظرov دوباره موقع توپ رو درست‌تر میکند. باید بگیم که این بازیگر تیم اسخط امروز جشن زودروز دارد و اگر در روز زودروز خود گل بزند و این گل برای دستش نتیجه بیارد، امتیاز بیارد، پس این بهترین تحفه میشود که خودی او در حیاتش برای خودش کرده است. آمادگی جدی میگیرد، فتح‌الله هم اینجا هست اما دلر ضربه میزند. ضربه نوبتی او خیلی خوفناک و اما دروازه‌بانی برقچی باز هم مهارت والای خود را نشان داد و برگرداند این دفعه هم ضربه را. فتح‌الله اکنون با توپ قرار دارد و هجوم اسخط را او این دفعه ادامه خواهد داد. قاعده بازی ویران میشود از جانب محمد شریف سید خوجا. حالا ما صحنه تکراری ضربه زده دلر را میبینیم. در قسم اول هم خیلی خوب یک ضربه را اجرا کرده بود اما در آن حالت هم دروازه‌بان برگردانده بود ضربه او را. در 10 دقیقه اولی رقابت بود این ضربه. در عموم حالا یکی از بازیگران خیلی فعال دسته اسخط در همین رقابت محض دلر است. اینجا او خود بازی را ویران میکند. اکنون تغییرات در هیئت دسته اسخط. امیرجان سفارov از بازی گرفته می شود رقم 11 و به جای او به میدان میبراید تحت شماره 62 جهانگیر ارگاشف. یکی از بازیگران دیگری که قبلا در تیم منتخب بود، در هیئت دسته خوجان چند مدت بازی کرده است و بعداً بیرون از کشور نیست. جهانگیر ارگاشف چند وقت مخصوصا در چمپیونات هندوستان بازی میکرد این بازیگر و حالا در هیئت تیم اسخط بازی خود را ادامه داده ایستاده است. امکانیت نوبتی فرصتی 100% گلزنی باز هم از دست میرود. دلر نتوانست از این امکانیت استفاده برده. فتح‌الله برای او پرتاب کرد. از میان دو دفاعگر چقدر خوب موقع بود برای این بازیگر که ضربه بزند. البته او ضربه زد ولی ضربه راست نه. معلوم شد که باید همدسته‌های دلر برای دلر پاس ندهند یا اینکه توپ رو به طور روان نکنند جانب او که باید با سر ضربه بزند بلکه زمینی و بیشتر با پای این بازیگر موقع بیابد برای زدن ضربه، وگرنه امکانیت‌های زیادی از دست خواهد رفت. جهانگیر پرتاب نوبتی او با مرکز جریمه گل و ضربه کنجی. بله اینجا ضربه کنجی است برای دسته اسخط. حالا جهانگیر ارگاشف اولین ضربه کنجی رو برای دسته خود کار کرد بعدی به میدان اومدنش از هیئت احتیاطی. خب قبل‌ها در فوتبال توجیک مخصوصا جهانگیر ارگاشف یک از بازیگران با مهارت ترین گفته میشد. یک از فوتبال بازیکنانی که در حقیقت تکنیکای بلندی فوتبال بازی داشت
ولی اولو در اوج کارنامه خود قرار ندارد. باز یک ارسال دیگر و فرصت برای بازیگران اسخط باقی میماند. حتی بعدیونه که اینجا توپ رو جاویدان خوشوقتوف از نزد دروازه دستش دور کرد. عبدالمنان پرتوب نوبتی او به خط حمله. فتولویف توپ رو در میدان نگه می‌دارد، اما او نتوانست در این وضعیت پاس خوب داده، به خاطر اونه که با سرعت بلند تا آخر حرکت کرد. بعداً توپ رو من کرد ولی خودش از میدان بیرون شد. بازیگر دسته برقچی اینجا گویا که اوسیب دیده است. بازیگر شماره 9 بیلال بوبایف و حالا دختور این دسته معین میکند که او بازی رو ادامه داده میتواند یا نه. خب امروز در ورزشگاه شهر ایسار یک قطار مخلصان هم حضور دارند که بازی دسته‌های برقچی و اسخط رو تماشا میکنند. مخصوصا دسته برقچی رو دستگیری دارند، دسته محلی رو، دسته خب میزبان رو. اکنون بازی ادامه می‌یابد. بازیگران اسخط توپ را از اوت به بازی خواهند درآورد. باز یک پرتاب دیگر با جریمه‌گاه برقچی. اینجا جهانگیر ارسال میکنه توپ رو به مرکز. فتح‌الله تا آخر رقابت رو ادامه بخشیدن نتوانست، وگرنه برای او فرصت حتما به میان میآمد که برای زدن ضربه کوشش کند. باز یک حالت دیگر که بازم قاده بازی ویران می شود. اکنون تغییرات در هیئت دسته برقچی به میان آمد و این دفعه بیلال بوبایف از میدان گرفته می شود به جای بازیگر شماره 63. حالا وارد رقابت خواهد شد شیرزاد رجبوف. یوسف ربیف کوشش کرده است که امکانات خود را استفاده برد، یعنی با تغییرات و وارد کردن با بازی رفتی بازی رو تغییر بدهد و این کار رو اساساً در فوتبال مربیان میتوانند کرده که بازی رو بسیار خوب میدونند، یعنی حس میکنند و میخونند اونها رفتی بازی رو که مثلا در کدام حالت کدام بازیگر رو با میدان آوردن مهم است. و بسیاری وقت مخصوصا مربیان موفق وقتی که یک تغییرات انجام میدن در حالی که دستشون شکست خورده شده باشد یا با بازی برمیگردد یا حتی با پیروزی میرسد، و اینکه همون نفری رو که از هیئت احتیاطی میآورند رفتی بازی رو تغییر میدهد یا پس گل آور میدهد یا گل میزند. ما این گونه حالت ها میشود. اما ما میبینیم که اکنون یوسف ربیف با این تغییراتی که انجام داد چی رو عوض کردن میتواند. خود بازی برام شد از جانب بازیگران اسخط. امیرجان خورکشف صد داشته که خود را بلند کرد. در نیمه اول او 2 کارت زرد نشان داد، نه 3 کارت زرد. 2 کارت زرد تنها با بازیگران دسته اسخط بود، هم برای امیرجان سفرов و هم برای فتح‌الله و از هیئت تیم برقچی باشد بازیگر شماره 19 این دسته مقداد روزیخوف مجازات شده بود که حالا اکنون دیگر او در میدان نیست. یعنی از بازی گرفته شد این بازیگر از جانب یوسف ربیف سرمربی دسته برقچی اگر خطا نکنم گرفته شد این بازیگر از میدان. چقلف پس یوبا مرکز محمد شریف سید خوجا
میتواند توپ را در اختیار خود نگه دارد و بعدا آن را از دست بدهد در رقابت با مسرور غفورов. حمله نوبتی دسته برقچی. توپ از میدان بیرون شد نهایت. استاژیلا در حال توپ را به بازی می‌دارد. خب اگر اطراف چمپیونات مملکت در عموم گپ زنیم، پیش از همه باید بگوییم که استقلال در جای اول است با 21 امتیاز پس از 7 بازی و کلوب مرکزی ورزش ارتش 18 امتیاز دارد بعد 8 بازی و رگارت از هم به این دسته نزدیک شد با 17 گل پس از 8 رقابت. خب اکنون استقلال خود را از دسته‌های دیگر جدا می‌کند. در چند مربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و دیگر بازیگران این دسته حالا باور دارند که آنها تا آخر با استقلال مبارزه خواهند برد، حتی برای قهرمانی. شطوری که شمس‌الدین قاسمов سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در یک از مصاحبه‌های خود اشاره کرد. ولی چنین به نظر می‌رسد که اکنون استقلال راه خود را جدا کرد در پایگاه قهرمانی از رقیبان خود که طی 7-8 دور با او بودند و اکنون کلوب مرکزی ورزش ارتش ریگر شاید در ادامه روشن اگر بازی خود را خوبتر کند و خوجند همچنین امکان دارد که حالا برای زینه‌های افتخاری مبارزه برند. اینجا خود بازی ویران می‌شود از جانب بازیگر دسته برقچی و داور حتی کارت زرد می‌دهد با او با بازیگر شماره 15 بختیار غیورov. نه مهربان خود بازی رو ویران کرده است و این بازیگر کاپیتانی دسته که البته عبدالرؤوف غفورزاده است نامی او در پروتکل، ولی در پیراهنش مهربان نوشته شده است و محض این بازیگر حالا با کارت زرد جزا میگیرد. اکنون دلیر امام نظرov باز هم در نزد توپ قرار دارد. دلیر امام نظرov باز هم ضربه میزند، اما دو نفری که دیوارچه دفاعی رو سازمان داده بودند اینجا برمیگردانند توپ رو و امکانیت نوبتی بازیگران نیز خط باز هم از بین برده شد. قد بازی ویران می شود در قسمت میدانی برقچی و خوب حالا ضعیفترین ها در لیگ اولی این دسته های پنشیر و کوکتوشند که 4 امتیازی دارند. برقچی 5 گل دارد، وقت 6 گل دارد، اسخط باشد 8 امتیاز که این 5 دسته از زینه های 8 تا 12 رو اشغال میکنند در لیگ اولی مملکت. حالا تیم برقچی در مرکز میدان با توپ قرار دارد. پس جانبی بختیار غیورov بود، اما این بازیگر در نیمه توپ را از دست داد. چقالov در آغاز قسم دوم خیلی یک فرصت خوب را از دست داد و از دست نداد، بلکه در نهایت همه تلاش‌های او به گل انجام نیافتند. هرچند خیلی خوب کوشش کرد و ضربه زده او دیدیم که چقدر زیبا بود، به تیر دروازه رسید. فتولاев پس نوبتی او به کنار مبینجان مومینov توپ را به عقب برمیگرداند. کریمov فتولا پرتاب به داخل جریمه گاه جهانگیر ضربه او با سر و توپ در داخل دروازه قرار دارد. دوستان ارجمند بله جهانگیر ارگاشov بازیگری که از عهد احتیاطی به میدان آمد گلی زده خود را او جشن میگیرد با اصول خاصی خود
و اکنون تیمی اسخاتا رو پیشرفت میکند، اما بازی فتولوف در همین گل خیلی مهم بود و نقش او خیلی کلان بود. از کنار حرکت کرد، بازی کند اندر یک دیگر با موبینجان مومینوف بعدن توپ رو گرفت و در یک لحظه جهانگیر ارگاشف رو احساس کرد، توپ رو ارسال کرد بعد داخل جریمه‌گاه و ارگاشف هم با زدن گل دست یافت. ولی اکنون سرمربی دسته اسخاتا رو میبینیم، ایگور سوروف رو که کمی هم باشد در چهره او همان نمای روزی بودن پیدا می شود. پس فتولو رو ببینید که چقدر دقیق بود با اونجایی که باید ارگاشف حرکت میکرد. و جهانگیر ارگاشف باشد توپ رو به کنج دوری دروازه شهاب‌الدین محمودزاده وارد کرد. اکنون حساب کشوده می شود 0-1. بازیگران برخچی در قسم دوم حالا کوشش جدی نداشتند، حتی بعد اون تغییراتی که بود. مسرور غفورов صداشکی داور یعنی افساید. چقالوف کمی اینجا در پای خود درد را احساس میکند. تو базаот ба бозидар оварда шуд. Чақалов фалака ба по бархеста аст ва идома медиҳад ӯ рақобатро. Ойбек паси Абдуғафоров ба дарвозабон Дмитрий Стажела, Соибҷон Ҳакимов ирсол мекунад тӯбро ҷониби Фатҳуллоев ва ҳуҷуми навбатии дастаи Эсхатаро мебинем. Фатҳулло дар ҷаримагоҳ, Фатҳулло зарба мезанад, Фатҳулло инҷо муваффақ намешавад. шояд ӯ кӯшиш мекард ки пас бидиҳад. дар он вазъият метавонист ки боз як ҳолати хуби дигарро барои голзанӣ ба миён биёрад. акнун дарвозабони дастаи барқчӣ каме осеб мебинад дар ин лаҳза ва ӯ ба кӯмаки духтурон ниёз хоҳад дошт. мо бошем такрори ҳуҷумро мебинем که چگونه فتح‌الله به جریمه‌گاه وارد شد. جهانگیر ارگاشف انتظاری توپ بود. موبینجان مومینوف پاس داده از فتح‌الله، اما شهاب‌الدین محمودزاده دروازه‌بان دسته برقچی برگرداند توپ رو، وگرنه این پاس میتوانست برای دلر امام نظرف باشد. مخصوصا بازیگری که از کنار دیگر حرکت رو ادامه داده ایستاده بود. خب بعد یعنی همون لحظه که توپ رو برگرداند شهاب‌الدین محمودزاده پایش کمی لط برداشت و حالا او با کمک دختران نیاز دارد. ما میبینیم اینجا که چگونه او یاری رسانده میشد. بازیگران احتیاطی تیم برقچی در اکران‌های ما شما قرار دارند و همچنین استودی مربیان این دسته که رفت بازی رو از کنار نظارت میکنند. دروازه‌بان با پا برمیخیزد. حالا در حالت احتیاطی دسته برقچی اگر بگیریم اینجا در پروتکلی که برای ما دسترس است دروازه‌بان نیست، همچون دروازه‌بان احتیاطی، ولی از حالت ذخیروی تیم اسخاتا حالا اکنون میبینیم که باز چند بازیگر دیگر آماده شده ایستادند برای به میدان برآمدن، مخصوصا سیادی کوزشو. حالا با بازی خواهد اومد فکر میکنم. کی از میدان گرفته شد؟ فتح‌الله‌اف. بله، فتح‌الله رو عوض میکند سرمربی در دقیقه 72 میره. بعد مؤلف پاس گل آور رو و به جای بازیگر شماره 7 سیاد وارد رقابت میشود. فتح‌الله امروز
بسیار کاری خوب کرد به نفع دسته خود، مخصوصا اون پرتابی که داشت و اکنون موقع خود را به سیادی کوز شو میدهد و از چیز نوروزی است. مبین جان مومینوف از میدان گرفته می شود، به جای او بازیگر شماره 17 ابراهیم خان اشانخانوف به رقابت می براید. شاید فتح الله از آن ناراضی است که در عموم را از بازی گرفتن، شاید خواهشی زیادتر بازی کردن را داشت در این رقابت، ولی برای این بازیگر فکر میکنم همین قدر کافی است، چون که او باید در بازی آینده دست خوبتر و بهتر بازی کند. از این دیدم 70 دقیقه برای او امکان داده شد. مثلا در چند بازی اخیر این بازیگری بود که کمتر در میدان بازی میکرد، مثلا از آغاز چمپیونات، و همین دو سه بازی اخیر است که سرمربی با او بیشتر اعتماد میکند و با او زیادتر وقت میدهد در میدان. هجوم نوبتی رو میبینیم. مسرور، چقالوف پوخیج انجام داد و توپ رو از میدان زده بیرون کرد در این لحظه، ولی اوت با فایده دسته برخشی گفته می شود. مسرور در یوتای چند نفر قرار دارد و توپ رو از دست داد. اینجا باز هم اوت با فایده تیمی برخشی هست. بازیگران برخشی شروع میکنن اکنون اداره کردن توپ رو. خب تغییراتی که ایگور سوروف انجام داد به نفع دستش الکی نتیجه آورد. ماست جهانگیر ارگاشوف بود که از پس فتح الله استفاده کرده گل زد، ولی آنهایی که از هیئت احتیاطی برخچی با میدان آمدند تا این دم کار البته نکردند به نفع تیم خود. رقابت خیلی سخت در مرکز میدان و داور حالا زداشتک خود را بلند میکند. بازم افساید بود فکر میکنم در همین حالت. بازیگران برخچی چیزی برای از دست دادن ندارند. آنها به این هم در 4 بازی اخیر خود پای هم شکست میخوردند و باید این رو احساس کنند که در این بازی شکست خوردن برای آنها چقدر بد است پیش از رفتن به تنفس و حداقل حساب مساوی در این رقابت میتواند اگر در عموم بگوییم به نفع تیم برخچی باشد، حتی حساب مساوی. به خاطر اونه که این دسته تصور کنید در 4 بازی اخیر خود اگر مساوی بازی میکرد حداقل 4 امتیاز داشت، ولی اگر از این 4 بازی 1 غلبه و 3 مساوی دیگر میداشت پس الکی 6 امتیاز دیگر داشت و حالا با 10 خال با 11 خال یک از دسته‌هایی بود که در قسمت بالایی جدول قرار میگرفت، اما همه چی را از دست داد در 4 بازی. و این بازی قبل از تنفس، قبل از آنکه بازی منتخب ها دایر می شوند، بازم به نفع رقیب تیم برخچی اگر به پایان برسد برای این دسته خیلی بد می شود. دلیر امام نظرف باز هم او آماده می شود. برای توپ رو به بازی در آوردن. دلیر پرتابی او به جریمه گل. در خبت دوم از هیئت تیمی اسخاتا کسی فعال نبود.
مسرور غفورов رقابت میکند تا آخر و حالا توپ در اختیار بازیگران برقچی باقی میماند. یونس اسمت اللهیف پاسیو باقی مجبور از دو دفاعگر مرکزی دیگر همه بازیگران دسته برقچی به هجوم میگذارند. حالا توجه میکنیم به این حمله که هست در اجرای بازیگران برقچی. ضربه جانبی دروازه و توپ در دست دمیتری استاژیلا دروازه‌بان تیم اسخاتا. توجه بینابتی دسته اسخاتا را دیدیم که چگونه انجام یافت و اکنون بازیگران برقچی در حال به حمله نوبتی خود آغاز بخشیدنی‌اند. صاحب جان حکیمов توپ را میگیرد. کریمов پاسی او و توپ را از دست دادن بازیگران دسته اسخاتا. استول با خط حمله مسرور غفورов بازیگران برقچی توپ را در اختیار خود نگاه می‌دارند و حمله نوبتی را می‌بینیم در اجرای این دسته. تلاش‌های بهادر نظرزوده به نتیجه بود در همین وضعیت. جهانگیر ارگاشف اکنون اینجا آسیب می‌بیند مؤلف گل یگانه این رقابت. بازم کاپیتانی تیم برقچی عبدالرؤوف غفورزاده مقابل خفناک بازی میکند. ولی به هر حال ارگاشف یک فرصت دیگری رو برای همدسته‌هایش اکنون به میان آورد. محمد شریف سعید خوجا در نزد توپ قرار دارد. حالا پرتابی او خیلی بلند و حتی بلندتر از دروازه و در حال توپ از میدان بیرون شد بعد ارسالی او. اکنون بازیگران دسته برقچی حمله نوبتی خود را شروع میکنند. پس به کنار مهربان حمیدов بازیگر نوبتی بازیگران برقچی. اینجا یوسف ربیف بازیگر دیگر از هیئت احتیاطی آماده کرده شده از برای به میدان آمدن و نمیدونیم ما که با او چی میفهموند. رستم کمالов رو با بازی خواهد آورد و با رستم کمالов زیاد اینجا صحبت کرده شده است. حالا سرمربی تیمی برقچی و این دست پرور جوانی او چی کار میکند؟ آیا تاثیر میرساند بر رفت این رقابت یا نه؟ او یکی از دست پرورانی تیم استقلال است اگر خطا نکنم من، رستم کمالов و در حیات دسته برقچی هم یکی از بازیگران جوان به حساب میرود. صداشتکی داور اینجا تغییرات ها بعد این وضعیت استانداردی می شود. فرصت برای دسته برقچی. پرتاب جریمه گاه اسخاتا. جهانگیر ارگاشف توپ را از دست داد و بازی شیرزاد رجبov پاسی او به کنار. یونس پرتابی نوبتی به داخل جریمه گاه اسخاتا، اما در این وضعیت کریمov اولین شده به توپ میرسد. دلیر امام نظرov خود بازی را ویران میکند. دلیر بر مقابل
شعبان نعیموف. والا در این میان تغییرات می شود در هیئت دسته برقچی. بازیگر شماره 21 ترک میدان نکند. بازیگر شماره 21 به میدان وارد می شود. نقطرش رستم و او اکنون به جای مقداد روزیقوف بازی خواهد کرد. چخالوف پرتابی و از اوت خیلی هم دور. اوت با فایده دسته برقچی. در حال توپ از اوت با بازی در آورده می شود. پس رستم خیلی عمالی به خطی هجوم و در این میان یک رسیش بود ولی این قاعده ویران کنی هم حساب دیده نمی شود. اینجا شیرزاد رجب فصل پا افتید و هجوم جوابی دسته اسخاتا رو میبینیم. جهانگیر ارگاشف در حالت افساید قرار نگرفته است. پس با مرکز جریمه گوی برقچی، اما در لحظه اخیر بازیگران برقچی توانستند که به توپ برسند. کوشش نوبتی رو میبینیم از جانب بازیگران اسخاتا. ابراهیم خان اشونخانوف در این وضعیت توپ رو برگرداند به تیم خود. دقیقه 82 رقابت ادامه دارد. اما 8 دقیقه دیگر از وقت اساسی بازی باقی مونده است. حساب 0-1 به فایده اسخاتا. تیم شهر خوجند حالا در خانه دسته برقچی ایسار پیش صف است، یعنی در سفر، و امکان دارد که از این بازی 3 امتیاز به خانه خود برد. ولی حالا تا ختمه رقابت وقت است و فکر میکنم بر وقت هم هست برای گفتن این حرفا. پس عبدالرؤف غفارزاده اشتغال در حال به خط حمله. صاحب جان سرفون تیمی اسخاتا به توپ رسید. برکت نعمتالله زاده. پس به مرکز عبدالرؤف غفارزاده. پس عبدالرؤف به مرکز میدان. برکت الله مسرور غفورов و رستم با توپ قرار دارد. اینجا خود بازی رو بر مقابل او ویران میکنند. عبدالمنان ویران کرد خود بازی رو بر مقابل رستم. کامولوف ضربه از مسافه خیلی هم دور جانب دروازه اسخاتا. البته با این گونه ضربه ها زدن گل مشکل هم هست. ببینید از کدام موقع تقریبا از مرکز میدان ضربه زده شد. بله ضربه خیلی خوب بود، راست بود، سرعتی خوب داشت، اما دروازه‌بان میدید که تو به کدام سمت میرود. ارگاشف پرتابی با موقعی که کسی از بازیگران برقچی قرار ندارند. دلیر امام نظرف پس باقی کریموف پرتابی نوبتی جانب جهانگیر ارگاشف. این بازیگر بسیار خوب توپ رو قبول میکند. پس باقی و در اون وضعیت غیر قاعده عمل کردن بختیار غیورов رو ما دیدیم و ارگاشف هم البته با کمک دوار اشاره کرد که میبینید چگونه بازی کرده در مقابل من. حالا دلیر امام نظرف توپ رو از دست میدهد و بازی خیلی هم زیبایی بازیگر شماره 81 دسته برقچی این شعبان نعیموف بود. در آن حالت برقچی میتواند به هجوم گذارد. حالتی افساید نیست. حمله ادامه می‌یابد. ارسال به مرکز و توپ از میدان زده بیرون کرده شد. بازیگزاری بازیگران برقچی در این وضعیت خیلی خوب بود. از کنج میدان حالا مهربان حمیدوف آماده است که توپ رو به بازی درآورد. ضربه او جهانگیر ارگاشف اولین شده به توپ میرسد. یک ضربه دیگر، اما این ضربه به کجا بود، به کدام سمت
و از روی کدام هدف ضربه زده شد. حالا شاید تنها خودی بازیگری دسته برقچی به همه این سوالها جواب داده تواند. بازیگر شماره 8 جاویدان خوشبختов. در این میان نظرت احتیاطی تیم اسخاتا بازیگر آماده می شود برای به میدان برآمدن. عبدالصمد صمدов و شوکت حاتم تحت شماره 63 بازیگر از میدان گرفته می شود. محمد شریف سعید خوجا به جای او به بازی خواهد رفت یا اینکه به بازی خواهد برآمد شوکت حاتم. و تغییرات دوم کی خواهد بود؟ حالا میبینیم. از میدان رقم 81 عبدالمنان گرفته می شود. به جای او به میدان خواهد آمد عبدالصمد صمدов. اگر ما با بازی دوری آینده نظر اندازیم دوستان ارجمند به دوری دهم اولین بازی روزی 15 ایون برگزار می شود، یعنی پس از 2 هفته. در این میان باید بگیم که بازی تیم منتخب تاجیکستان خواهد بود که برگزار می گردد. علل خصوص روزی 6 ایون تیم منتخب تاجیکستان بازی خود را برگزار می کند بر مقابل تیم منتخب اردن و این بازی در سفر برگزار می شود برای تیم ملی ما و با وقت دوشنبه ساعت 22:30 رقابت شروع خواهد شد اگر خطا نکنم بین این دسته ها. و روز 11 ایون بازی دوم تاجیکستان در مرحله انتخابی جام جهان 2026 برگزار خواهد گشت در همین تنفس، یعنی بازی دوم، و این بر مقابل پاکستان در شهر دوشنبه خواهد بود. خب این دو بازی اخیر منتخب ما در مرحله انتخابی است و ما امید می‌بندیم که در هر دو بازی پیروز می‌شویم تا اینکه به مرحله بعدی رو خط بگیریم و تلاش‌های خود را برای رفتن به چمپیونات جهان یا اینکه به جام جهان 2026 ادامه بدیم. بعداً روزهای علاقه 15 16 رقابت‌های دور دهم برگزار می‌شوند. اونجا تیم برقچی بر مقابل پنچر بازی خود را دویر خواهد کرد. اینجا که از بازیگران دسته برقچی حالا رستم کمالوف حتی با کمک دختران نیاز دارد، نه او با پا برمیخیزد و کوشش میکند که ادامه بدهد رقابت را. حالا بیاید ببینیم رقابت او چگونه بود با دلر امام نظرов و ضربه کنجی اکنون برای دسته برقچی به میان میآید. خب تیم اسخاتا باشد با کوکتوش بازی خواهد کرد در دوری دهم و هر دسته هم بازی بعدی خود را در خانه خود دویر میکنند. بعد هم بازی دوری 11 روزی 21 22 و 23 برگزار میشوند که تیم برقچی با کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی خود را دویر میکند. اسخاتا با پنشر، یعنی اینجا خود بازی بازم ویران میشود بر مقابل بازیگر برقچی، ولی در این حالت افساید بقیه گرفته میشود. اما تو باز اوت با بازی رو ورده شد. در این حالت اشاره میکنن بازیگران این دسته برقچی و اعتراض میکنند به داور. در این میان همچنین مسرور غفورов سخت آسیب دیده است. و حالا از حجره ور باید با داور مشورت کنند. بیاید ببینیم. افساید نیست در این حالت و این اشتباهی دغلترین کمک داور میتواند باشد اگر داور قرار خود را تغییر ندهد. در این حالت نه، قرار خود را تغییر داد امیرجان خورکشov و ضربه جریمه‌ای تعیین میکند به فایده دسته برقچی در دقیقه 89 رقابت. لحظه های اساس ترین این بازی فرا میرسند. شاید بعد 89 دقیقه دسته برقچی فعال میشود در یک دقیقه دیگر. اینجا تغییرات نوبتی در هیئت دسته برقچی به میان خواهد آمد. بازیگر شماره 15 از میدان گرفته می شود بختاور غیوروف و به جای او تحت شماره 30 به میدان برآمد فوتبال باز احمد جونی عبدالستار. صدر داور پاسی زمینی و برطرف می شود این وضعیت. اکنون شهاب‌الدین محمودزاده دروازه‌بان با توپ قرار دارد.
ارسالی به خطی هجوم. دمیتری دروازه‌بان اسخاتا و پیش میآید و توپ را میگیرد. قاعده بازی ویران میشود از جانب بازیگری دسته برقچی و حالا اکنون یک ضربه جریمه‌ای دیگر به فایده تیم اسخاتا تعیین کرده میشود در همین وضعیت. صداشکی دوار چقالف ضربه او جانبی دروازه برقچی بود اما خیلی بلند و ضربه زد در این لحظه. و فرصت رو از دست داد. بازی دوام می‌یابد و بازیگران برقچی حالا در این دقیقه‌های علاوه کرده دوبار برای برابر کردن حساب مبارزه روی دوام می‌دهند. بیشتر از 4 دقیقه دیگر وقت است از 6 دقیقه علاوه کرده دوبار در این رقابت. ضربه نوبتی خیلی هم خوفناک و توپ از میدان بیرون شد. حالا اکنون ضربه کنجی برای دسته اسخاتا. صداشکی دوبار از کنج میدان اینجا توپ بازی در آورده می شود. بله ارسال به جریمه‌گاه برقچی از زیر فشار اسخاتا بیرون شدن یعنی بازیگران برقچی ولی موفق نمی شوند تا اینجا. دلیر امام نظرف وقت رو کشال میدهد اما تو از میدان زده بیرون کرده شد. حالا سیادی کوز شو پرتابی و زاوت بازیگران برقچی توپ رو برمیگردونند به خود. مهربان حمیدوف اینجا کوشش کرد که توپ رو در میدان نگه دارد ولی نتوانست. خب در دوری مذکور یعنی در دوری نهم بجز از بازی که امروز برگزار شد بین دسته‌های برقچی و اسخاتا فردا 2 بازی دیگر بین پنچیر و استقلال و کلوب مرکزی ورزشی ارتش و ریگارتاداز برگزار می شود. بعداً روشن با سیلوت، روشن با خوجند و اخش با کوکتاش بازی خود رو روزی بعدی دایر خواهند کرد. اینجا بازمات و فایده دسته اسخاتا گفته می شود. سیادی کوز شو آسیب دیده است. امرجان خورکشف اینجا می آید و وضعی رو معین خواهد کرد. دستی رو زیر کرده است در همین وضعیت بازیگری تیمی برقچی. صداشکی دوار فردوس چقالف توپ رو از اوت به بازی در آورد و حمله نوبتی دستش رو از او ادامه خواهد داد. موقع میجد برای زدن ضربه این بازیگر اما موفق نشد. در حال توپ به بازی در آورده شد. عبدالرؤوف کوشش میکند که حمله دسته برقچی رو شروع کند. مهربان حمیدوف حرکتی با مرکز پس با داخل جریمه‌گاه دسته اسخاتا تلاش رستم کمالوف ولی دروازه‌بان دمیتری با پیش می آید.
و توپ رو میگیره در این لحظه. رقابتی خیلی هم سخت در قسمت میدان برقچی و قاعده بازی رو ویران کرد شوکت هوتم. اکنون یک دیگر نفر میبینی بازیگران به میان میآید در این حالت. سیادیکوز شو اینجا میخواد که با این حالت خودش رو هم همراه کند. خوب حالا دقیقه 95 هم تمام شد. تنها یک دقیقه دیگر از وقتی لوا کرده داور باقی میماند تا پایانی اون تا پایانی رقابت در عموم. توپ در اختیار بازیگران اسخط. پاس سیاد باقی. شوکتی هوتم قاعده بازی رو ویران میکند. شاید داور کمی دیگر فرصت بدهد برای دسته ها به خاطر ادامه دادن بازی خود، چون که قاعده ویران کنی خیلی زیاد شدند و اینجا کارت زرد به بازیگر دسته اسخط با شوکتی هوتم. بله 6 دقیقه پرره پشت سر گردید. آیا امیر جان خورکشف 30 ثانیه یا اینکه یک دقیقه دیگر وقت میدهد یا اینکه صدای اشتراک خود را بلند میکند؟ حالا ما خواهیم دانست. برقچی به هجوم خواهد رفت. بله داور اجازه میدهد. توپ در اختیار بازیگران برقچی. همین طرز داشته که داور بلند می شود. بله برقچی به حمله رفته نتوانست در آخرین فرصتی که داور برای آنها داد و قسمی اومن دوم برتری دسته اسخط تامین کرده شد از جانب فتح‌الله با پاسی که انجام داد و از جانب جهانگیر ارگشف با گلی که او زد و خب با حساب 0-1 اکنون اسخط به پیروزی میرسد و پس از این رقابت او با 11 امتیاز، یعنی این دسته با 11 امتیاز قرار میگیرد در جدول لیگ عالی مملکت برابر با تیمی خب استراوشن و اوزیلوت، ولی از هر دو این دسته ها بالاتر می رود. اکنون در جای ششم قرار دارد این دسته و همگی 2 امتیاز به این دسته نمی رسد که بعد توپ 4 دسته های بهترین مملکت علاقه شامل شوند. رستم کمالوف به خاطر اعتراض های و به خاطر دغل رفتاری و گفتاری و با او کارت زرد نشان داده می شود از هیئت برقچی حتی بعدی بلند شدن صدای اشتراک داور و برقچی باشد در زینه دهم با کسب 5 امتیاز باقی میماند، ولی این موقع او میتواند باز هم تغییر بیابد و پایان‌تر شود اگر دسته های پنچر و کوکتاش در بازی نوبتی خود امتیاز به دست بیارند. اینجا ما گزارش خویش رو به انجام میرسونیم و شما رو تنها میگذاریم با داور و بازیگرانی که حالا بحث رو ادامه داده ایستادند. این امیدین احمدزاد با جمع همکاران تکنیکی هم در خدمت شما بودیم. تشکر که این رقابت رو با ما به طور مستقیم تماشا کردید. خیر. Dai!
Спокойно, Дима. Спокойно, Дима. Новая жевательная резинка 1xBet. Потому что из-за постоянных выигрышей вам придется чаще улыбаться. Ведь букмекерской компании 1xBet сотни событий каждый день, гарантия выплаты и быстрый вывод средств. 1xBet. Ставки на спорт, большие выигрыши, быстро и надежно. набарди ниҳоӣ бо нуфузтарин мусобиқаи бошгоҳӣ низ шигифтӣ хоҳад дошт ё дастаи шоҳона ҳеҷ гоҳ дар финал мағлуб намегардад. реал мадрид то ин ҷо қавитаринҳоро шикаст дод. Боруссия Дортмунд ба мӯъҷизаи ин мусобиқа бовар дорад. Боруссия Дортмунд реал мадрид 1 июн дар дили шаб ба таври мустақим дар телевизиони варзиш. пас тамошо бояду бас. нобиғаи ҷудо меҳмони тоҷикистон шуд. чаро ду карат чемпиони бозиҳои олимпӣ дар синни 30 солагӣ тарки варзиш кард? яъне шумо гуфтанед ки баъди таваққуф метавонед боз корномаатонро давом диҳед, ҳамин тавр? киро рақиби мушкилтарин дар корномааш мешуморад? худи сомон вақте ки ҷавонтар буд 1000 маротиба ҳар рӯз иҷро кардани усулҳои сотогарӣ ва учимата оё воқеият дорад? бале 1000 маротиба ҳар рӯз. сири ногуфта бо шоҳеи оно.